हैप्पी नवबुधाई सांझियां विचारां प्रोग्राम में तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत स्वागत है। अज दे जिहड़ा मेन प्रोग्राम उहदे विच जाण तो पहलां मैं तुहाडे नाल एक गल सांझी करनी चाहता कि लास्ट फ्राइडे पिछले फ्राइडे असीं स्पैशल प्रोग्राम कीता सीगा सरदार भगत सिंह दे जन्मदिन दे बारे च शहीदी दिवस मेरे जन्मदिन सीगा ते उहदे विच असीं एक गाना शुरू में दिता सीगा जिहड़ा कि मस्तान सिंह हीरा जी ने गाया सी और उहदे नाल विशाल महे ने ढोल बजाई सी। ये मैं दसना इस कर समझा कि बहुत सारे जिहड़े साडे स्रोते आ क्योंकि मस्तान सिंह हीरा पिछले तकरीबन 55 साल तो म्यूजिक के फील्ड में अपना नाम बना के बैठे उन्होंने बहुत अपनी ताकत जमाई हुई है। तो क्योंकि मैं उन्होंने बहुत समा जिंदगी का गुजारिया इस करके मैनू भी लोग बहुत सारे उन्होंने नाम करके जानते हैं। बहुत बार इदा हो जाते कि लोग ये समझते हैं कि बई खरिया नाम मेरा मस्तान सिंह हीरा आ तो सानू बड़ा मुहब्बत मिली लोगों वालों। तो मैनू बहुत सारे फोन इदा के आए जिन्होंने किसी कई सालों बाद मैं सुनिया उन्हें नंबर लैके मैंने फोन किया था। उन्होंने कहा भी सारे वालों थैंक यू करो मस्तान का। तो मस्तान सिंह हीरा को स्पैशली तौर पर मैं थैंक यू करना चाहना। वो मेरी दोस्ताना रिक्वेस्ट मन के वो आए और नाल विशाल महे जिहड़ा कि न्यू कमर म्यूजिक विच ते ढोल के तबला और ढोल और हारमोनीयम ते कीबोर्ड ये सारिया चीज़ां वो बजा लेंदा। हले वो वैसे कॉलेज का स्टूडेंट ए लेवल कर रहा पर वह भी मैं थैंक यू करदा। तो मेरा वो ग्रैंड सन होने करके उदा मुहब्बत भी उन्हें हैगी। तो दोनों ने बहुत वधिया गाना पेश किया। असी मैं और डॉक्टर मल्होत्रा वालों दोनों दे मस्तान सिंह हीरा ते विशाल महे का मैं धन्यवाद करदा कि उन्होंने सारी बेनती को मन के और गाना बाकमाल उन्होंने पेश किया। मस्तान सिंह जी थोड़ा बहुत थैंक यू। मैं अपने वालों और थोड़े जोड़े फैनस है जोड़े तकरीबन अपने सांझे दोस्त कह सकते आप बहुत ने मैंने फोन किए और स्पैशली उन्होंने थैंक यू करदा जिन्होंने सानू याद किया। तो हुण आपां अगली गलबात चलते हैं। अगली गल यह है कि भी अज 9 तरीक है अक्तूबर की कल 8 तरीक सी 8 तरीक नूं बिहार तो एक मिनिस्टर काफ़ी चिर तो चले आ रहे सी उन्हां दा नाम हाईलाइट होया जी VP सिंह सरकार सी उतों लैके हुण तक वो सरकार के अहुदियां ते रहे। राम विलास पासवान जी जिन्हों का कल देहांत हो गया असी उन्होंने भी श्रद्धांजलि भेंट करते। किते फिर मौका मिले तो उन्होंने काम कार बारे जो उन्होंने एज ए पार्लीमेंटरी होने करके जो नहीं काम किए इन्होंने बारे आप चर्चा किसी होर प्रोग्राम करांगे। तो यह मेरी थोड़ी जी एक गलबात सी जो अज का मुद्दा है। अज 9 अक्तूबर 2006 नूं उन्हों का देहांत होया सी। आपां इहदे बारे गल करनी है। साहब कांशी राम जी जिन्हां दा जन्म 15 मार्च 1934 नूं होया अते 9 अक्तूबर 2006 नूं उन्हां दा स्वर्गवास हो जाता। उन्होंने इस अपनी उम्र विच बहुत घालना घाली जिहड़ी अज आपां नीले झंडे लैके पूरी कौम नारे लाउंदी है जां साडी सियासी तौर पर एक होंद कायम हुई है वो सिर्फ तो सिर्फ कांशी राम की देन है। और उन्होंने 1957 BSc की डिग्री करके उन्होंने पूना में नौकरी की। नौकरी करदे ही जो कुछ उत्थे वापरिया उन्होंने एक इदां दा शख्स बना दिता कि उतों लैके उन्होंने बहुत सारिया मल्लां मारियां और प्रधानमंत्री ना होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री तो ज़्यादा अपनी ताकत रखते सी। उन्होंने बहुत सारिया ऑफर्स आईयां गौरमेंट वालों पोस्टां ते जाण लई पर उन्होंने नहीं स्वीकार की क्योंकि उन्होंने कौम नूं जगाउण दा जिहड़ा बीड़ा चुक्या सी उत्ते वो बरकरार रहे। उन्हें अपनी जिंदगी विच बहुत सारे फैसले के लाए। एक तो फैसला उन्हें लिया कि मैं बाकी सारे पासे छड्ड के ना मैं ब्याह करना तो ना मैं प्रॉपर्टी बनानी है तो मैं सिर्फ जो काम करना कि लोगों तक बाबा साहब की मूवमेंट को पहुँचाना और उन्होंने पहुँचाया भी। मैं थोनू जिक्र कर दा मेरे घर की गल है। मैं इतों गया सी तो मैं तकरीबन जिंदगी 7 बारी या 8 बारी उन्होंने मिलिया
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਦਿਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੋਰੀਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਸਰਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਵੇਕਨ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਹੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਡ ਜਦੋਂ ਦ ਮੋਰ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਢਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ। ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। 4 ਵਾਰੀ। 4 ਵਾਰੀ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ SC ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ OBC ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ 85% ਹੈ ਵੀ 15% ਲੋਕ ਸੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤਾਦਾਦ 1100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 35 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1100 ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਢਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਮਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀ ਚੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 14 ਬੰਦੇ ਗਏ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟਸ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਏ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਮਨੀਸ਼ਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਲੀਡਰਸ ਲਾਈਕ ਕੰਚੀ ਰਾਮ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਲੂੰਦਰਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਹਾਲਤ ਭਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ। 64 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਈਵਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰ BSP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕੁਛ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੂਵੇਬਲ ਨਾ ਇਮੂਵੇਬਲ, ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਬਲੇਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 71-72 ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 71 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬੰਬ ਸੈਫ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਸ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਈਵਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਕਰੋੜ ਬੋਧੀ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 2006 ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल 2006 ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਬਣਿਆ ਨੂੰ। ਬਿਲकुल ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਬਣਾਇਆ 2 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋਗਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਲੋਗਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕੀ ਜਿਤਨੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ ਉਸकी उतनी भागीदारी। बस जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। बिल्कुल जिन्नी के लिए संख्या उन्नी हिस्सेदारी है। वोट तुम्हारा ने वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये सारे क्योंकि वो ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਸਲੀਵ ਜਾਨੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਰੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਗ ਬਣਾ ਲਿਓ ਅਚਾਰ ਠੀਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਨੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿਕਨ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਲੈ ਆਓ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਠੋਕ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢੀ ਵੀ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਸੀਅਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵਧੀਆ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਚੁੱਭ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਤਾ ਲਿਆ ਯਾਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਫਟਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਹੋਣੀ ਲੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹਿਰੂ ਬੋਲੀ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲਈ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰੈਕੋਰਡ ਆ ਜਾਨੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਹ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ BSP ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਇਨਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 85% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਕਿ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਣੇ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲਰਨ ਦਾ ਲੈਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਵਿਲ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇयर इज अ ਨੀਡ ਫॉर ਯੂਨਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਨਾਇਕ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ BSc ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਜੌਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਐਨਹੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਾਰਵਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪੈ ਗਏ
ਜਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਲੱਗ ਪੈ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ RPI ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ RPI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ 1971 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਵੀ RPI ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਪੂਨੇ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਰਵਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵੀ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਜਦ ਜੀ ਉਹ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ RPI ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 521 ਸੀਟਾਂ ਹੈ, ਵੀ 520 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜੂਗੀ, ਇੱਕ ਤੇ RPI ਲੜੂਗੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਬਦਲੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰਾਉਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 20 ਲੱਖ ਇੰਪਲੋਈ ਸੀਗੇ, ਜਾਨੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ, OBC ਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 6 ਦਸੰਬਰ 1978 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੰਬ ਸਟੈਪ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਜਦ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗ ਪਏ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਪਏ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 6 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਾਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਉਣੀ। ਜਾਨੀ ਇਹ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 24 ਸਤੰਬਰ 1982 ਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ DS4 ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡਿਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ 24 ਸਤੰਬਰ 1982 ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਰਾ ਆਫ ਸਟੂਜਸ। ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਟ, ਐਜੀਟੇਟ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਐਜੂਕੇਟ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬੰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਐਜੀਟੇਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ DS4 ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ, ਚਮਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 85% ਲੋਕ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6000 ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਜਾਤ ਤੋੜੋ, ਸਮਾਜ ਜੋੜੋ, ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਪਿਆ
ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਂਘ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਜਾਨੀ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਔਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੀ। ਔਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ 84। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ, ਔਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ 85 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਆਧਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿੰਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਚਮਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਚਮਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ BSP ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਤੇ ਲੜਨੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MP ਬਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1991 ਚ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ। 96 ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਬਣੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ BSP ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਦ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਆ ਬੰਬਈ 'ਚ 1985 ਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੰਬ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਜਨ ਨਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਉਹਨੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਾਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਨਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਲੜੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ BSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਦ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਾਊਂਟਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 85% ਲੋਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਪਾੜਿਆ। ਪਰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ RSS ਦਾ ਉਹਦੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
क्योंकि देखो ये जो कोई मूवमेंट चलती है देर लगती है पर जो वोट का अधिकार बहुत वड्डा अधिकार है। फिर जो तुसीं गल कीती है भी जब 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ आए सी इत्थे, क्योंकि मैं जरूर दसना चाहना कि 1962 का मैं इत्थे आया और उदों पहला इत्थे भी लीडर आते रहे, इत्थे भी लोग उन्होंने पैसे देते रहे, पर वो जिस वेले असीं पास कर लिया इत्थे भी मानवर कांशी राम नूं मनाउणा, वो एक संस्था सी अंबेडकर बुद्ध काउंसल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं भी सी, डॉक्टर चमन लाल होर भी सीगे, तो वो यानी मतलब लोग ਜਿਹੜੇ लोग इदां दे आ ते एक नूं पैसे दिंदे रहिंदे, यानी ਉਹਨੂੰ ही सद्दी जांदे। ਉਹ जिद्दां इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ कई ग्रुप बने सी, ਉਹਨੇ मानवर कांशी राम ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ, पर असीं डटे रहे। पर वो 12 अप्रैल 1985 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, वो ਵੈਸਟਲੈਂਡ टाउन हाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। पर इत्थे मैं दुख ना दसना चाहना भी वो जो दूसरे बंदे वो हटे नहीं, उन्हें उस दिन लाहौरी राम बाली को इत्थे मंगाया सी। मानवर कांशी राम तो 30 अप्रैल को चले गए, वो कहते भी मैं तो उत्थे बिजी बहुत हाँ। वो लाहौरी राम बाली इत्थे 6 महीने रहा। तुसीं देखो वो जो बंदे उदों विरोध करते सी, अज वही कांशी राम के गल गाते हैं और उन्होंने ऐलान कर देना चाहिए कि उन्होंने पॉलिसी। और इत्थे मैं दसना चाहना कि मैं भारत के हरेक साल जाना, खुद 2012 से वो लाहौरी राम बाली ने भी लिखती एक बयान दिता कि मेरी कोई पार्टी नहीं और मैं भी BSP का सपोर्टर है, क्योंकि जी सच्ची सच कदे छुपता नहीं। मानवर कांशी राम ने जो किया वो करके दिखाया और वो चलदे जो भारत का बहुजन समाज है वो शासक बन सकता। ये कोई वड्डी गल नहीं हैगी, क्योंकि समझण की गल है जो कुछ अज हो रहा भारत के इसका इको एक हल है, वोट के जरिए तुसीं शासक बनो। क्योंकि इस गल का जी किताब एक ना अपने पंमी लालो मजारे वाला उन्हें किताब लिखी है, मैं कांशी राम बोलता हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ भी जिक्र और ਤੁਹਾਡੀ किताब का भी जिक्र और ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ भी जिक्र हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। इस तरह देखो कोई भी ਜਿਹੜੀ किताब लिख ਹੁੰਦੀ है, क्योंकि मैं उस किताब हिंदी छपाई सी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, क्योंकि मैं उत्थे भी जाके उन्होंने मिलता रहा, इत्थे मैं सारे दिन उन्होंने नाल रहा। ठीक है। क्योंकि असीं देखो जे पहला असीं होर बंदे नूं पैसे दिंदे रहे, वो कदे इत्थे मैं तो इन्ने प्रोग्राम देखे पैसे सातों ले लेंदे सी, जाके वो कांग्रेस चल जाते सी, अकाली पार्टी चल जाते या BJP चल जाते सी। पर उस वेले जानी वो लोगों को पता ही नहीं सी की करना। मानवर कांशी राम ने लोगों को दिशा दसी। उन्हें कहा भी थोड़ी अपनी पार्टी है, इन्हू तगड़ा बड़े, उन्हें कहा भी चमचे ना बनो, भी तुसीं जे शासक बनना तो थानू तो डट के लीडरशिप होनी चाहिए है। बहुत वधिया तुसीं ये जिहड़ा आप प्रोग्राम कर रहे हो। जय भीम जय कांशी राम। चौहान साहब जी थोड़ा बहुत थैंक यू। फकीजन चौहान जी मेरा ख्याल इंग्लैंड के इन्हों तो वधिया BSP के बारे गल नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत जानते और राइटर भी ने, इन्हों का अखबारों में लेख छपते रहते हैं और इन्हीं किताब भी छापी है हिंदी में, जी साहब कांशी राम की स्पीच हुई सी वेस्टलैंड टाउन हाल में, ने हिंदी चौथा करके वो छापी है। तो कुछ प्रोग्रामों के कुछ खास बंदे होंगे जो गल कर सकते, फकीर चंद इज़ वन ऑफ दैम, बहुत वधिया अपने विचार पेश किए। और हाँ जी हेलो जी, कौन कितों स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ? वेलकम जी। जय भारत जी। जय भीम जय भारत। कौन बुत कितों बोल रहे? प्रेमान लंदन तो बोल रहे हैं जी। वेलकम जी। सिद्धू साहब की कहना साडे बहुजन नायक होए आ मान्यवर कांशी राम जी, उन्होंने बहुत बहुत श्रद्धांजलि। तो मैं अपने आप को जिस तरह पहले तो वैसे साडे फकीर चंद जी बहुत विस्तार नाल दस गए उन्होंने जिंदगी बारे, पर मैं कुछ लफ्ज दसना चाहता जब मान्यवर कांशी राम जी ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਫਟਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਲਾਲੋ ਮਜਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਈ ਆ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਫਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਫਟਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਕੜਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ MLA ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਗਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ। 12-14 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਇਹ 1985 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਚੀ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ BP ਮੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਔਰ ਖੋਪਰਾਗਾੜੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨ ਫੜ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਆ ਇਸ ਭਾਰਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਬ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਚਪੜਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰਹੇ, ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 85 ਤੇ 15% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਹੁਣੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਡਨ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਮ ਸੇਵ 6 ਦਸੰਬਰ 1978 ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਮ ਸੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਬਾਮ ਸੇਵ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਸੰਬਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 1978 ਨੂੰ ਬਾਮ ਸੇਵ ਬਣਾਈ, 6 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ DS4 ਬਣਾਈ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ BSP ਬਣਾਈ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਫਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2001 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਦੱਬੂਗੇ ਮੈਂ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਉਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਗਾਂਗਾ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਤਾਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਏਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ BSP ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰਿਓ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਮਿਤਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਜੋ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜੁਲਾ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੜੀ। ਦੀਵਾਨ ਮਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਨਿਊ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗਾਣਾ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੱਲ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਲੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ 15% ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਵਿਲ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ 85%। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਾਇਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਾ ਲੈਮਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਵੈਰੀ ਕਰੇਜੀਅਸ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ 1585 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਤਾਂ 85 ਬਣਨੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ 85 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨੌ ਬੁੱਧਾ ਜੀ, ਨਵਾਸੇ ਰਹੋ।